Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov per 28 Desember melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah seperti di Kharkov, Donetsk, Luhansk, hingga Zaporizhzhia. Pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralisir 5 pos komando Ukraina di dekat Vrochenaya, wilayah Kharkov, Yampolovka, Kirovo, Artyomovo, Vosyolka, Republik Rakyat Donetsk, serta 72 unit artileri di posisi tembak, tenaga kerja, dan perangkat keras militer mereka di 97 area digempur. Satu depot persenjataan dan perangkat keras militer dihancurkan di dekat Guliepole, wilayah Zaporozhye. 2 sistem artileri M777 buatan Amerika Serikat dan 1 howitzer FH-70 buatan Jerman yang digunakan menembaki daerah pemukiman Donetsk dihancurkan pada posisi tembak mereka di dekat Krasnogorovka, Republik Rakyat Donetsk. 3 kendaraan tempur Ukraina untuk sistem roket peluncuran ganda Grad dihancurkan di dekat Seversk. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov melansir secara total 352 pesawat terbang dan 192 helikopter. 2.734 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan, termasuk 399 sistem rudal pertahanan udara, 7.282 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 950 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 3.737 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.792 unit khusus perangkat keras militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir 550 prajurit Rusia dinetralkan dalam sehari terakhir, termasuk 13 kendaraan lapis baja, 1 tank dan 8 truk logistik. Secara total, Federasi Rusia sudah kehilangan 103.770 prajurit, termasuk 283 jet tempur, 267 helikopter, serta 3.017 tank sejak awal konflik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir seluruh penjajah Rusia dari tanah air Ukraina dengan bantuan negara-negara sekutu maupun semangat patriotik prajurit Ukraina. Konflik Rusia-Ukraina memasuki bulan ke-10 belum ada tanda-tanda perdamaian. Нараду з міжнародниками щодо подій та планів на січень зустрівся з міністром оборони Франції, який прибув в Україну, обговорили співпрацю за рік, відбудову нашої країни і ще один крок в посиленні нашої протиповітряної оборони. Дякую, Франції. Зустрівся з урядовцями і головами парламентських комітетів, обговорили, які рішення готуються. Сьогодні ж звернувся з щорічним посланням до Верховної Ради про зовнішнє і внутрішнє становище України, про те, як ми усі українці змінили цього року світ і що будемо робити в наступному році. Певно, ви могли вже бачити в новинах основні акценти усіх цих подій або ще побачити. Хотілося б зараз додати ще одне до усього, що було зроблено та сказано сьогодні, додати дещо неполітичне, щоб не відбувалось і щоб не було у вас на душі, підтримуйте одне одного. Обов'язково. Будь ласка, знаходьте час, щоб сказати теплі слова тим, хто поруч з вами, навіть якщо це не близькі вам люди, просто іншим українцям. Будь ласка, знаходьте можливість і момент, щоб подякувати за роботу, похвалити за те чи інше зусилля, за турботу. Якщо людина у такій складній ситуації, у такий складний час залишається наодинці і з якоїсь причини немає рідних, будь ласка, запитуйте, чи треба допомогти, або просто допомагайте, навіть не запитуючи. Якщо ви знаєте, що людина чекає сина чи доньку з війни, будь ласка, приділяйте увагу, вітайтеся, послухайте, допомагайте. Частіше обнімайте рідних, частіше говоріть друзям, як ви їх цінуєте, частіше підтримуйте колег, частіше дякуйте батькам, частіше радійте дітям. І не забувайте телефонувати, коли рідні чекають, щоб навіть просто почути, як ви. Не забувайте писати повідомлення друзям і знайомим хоча б іноді. Не варто зараз втрачати зв'язок. І, будь ласка, не забувайте дякувати, коли вам допомогли. Будь ласка, старайтеся підтримати тих, хто воює за нашу державу. Наша з вами увага до інших,
коли її може не вистачати від когось із рідних, з різних причин. Наші з вами слова, які можуть зігріти тих, хто поруч, коли події надто холодні. І наша з вами турбота про одне одного, коли обставини випробовують. Все це теж наш спільний захист. Ми не втратили нашої людяності, хоч і пережили страшні місяці, і не втратимо її, хоч і попереду теж непростий рік. Ми дійдемо до перемоги і маємо зробити це дійсно разом. Дбайте про Україну, цінуйте одне одного, робіть все, щоб допомогти